Hello, my dear students of Honors First Year. A very good morning to all. I hope that you all are hale and hearty by the grace of Almighty God. I am also hale and hearty. This is the fourth online lecture for you, and in this class, I am going to discuss a poem, and I hope that you will follow my class attentively. So let's get started with PowerPoint presentation. First of all, welcome you all to my online class on behalf of Nabiganj Gop College. This is Mohammad Masud Mia, lecturer in English, Nabiganj Gop College, Hobbyganj. Today's topic is on his blindness. Subject is Introduction to Poetry. This class is designed for the students of Honors First Year, Department of English, and the medium of conducting the class is English and Bangla. That means I will speak in Bangla and English in this class. So first of all, we will discuss on his blindness and John Milton. In February of 1652, the English poet John Milton went completely blind. তো আশা করি তুমি বুঝতে পারছো এখানে বলছে 1652 সালে ইংরেজ কবি জন মিল্টন সম্পূর্ণভাবে অন্ধ হয়েছিলেন। Many great artists have suffered blindness. অনেক বিখ্যাত শিল্পীরাই বলছে যে অন্ধকারে ভুগছে, but the twist in Milton's case is that he went blind before he wrote his best works. মানে এখানে বলছে তার সর্বোত্তম কর্মগুলো সম্পাদন করার আগে সে অন্ধ হয়েছিল, ইনক্লুডিং দ্য ইমর্টাল এপিক পোয়েম প্যারাডাইস লস্ট। যে প্যারাডাইস লস্ট সে অন্ধ হওয়ার পরে লিখেছে। Milton had written a few great poems before 1652. 1952 সালের আগে কিছু বিখ্যাত কবিতা লিখেছিল, এর মধ্যে একটা উদাহরণস্বরূপ বলছে সাসে দ্য এলেজি নিসিডাস, বাট হি ওয়াজ নট এ ফেমাস পোয়েট বাই দিস পয়েন্ট। মানে তখনও সে বিখ্যাত কবি হয়নি। In fact, Milton was more famous as a servant of the government Oliver Cromwell. Oliver Cromwell এর সরকারে সে একজন বিখ্যাত সেবক ছিল, মানে কর্মকর্তা ছিল। The Lord Protector of England during the period between the kings Charles the First and Charles the Second. এই দুইজন সরকারের মধ্যবর্তী সময়ে সে ছিল একজন প্রটেক্টর হিসেবে, সে কোনো সরকার প্রধান ছিল না। Without going too far into English history, we'll just point out that from the years 1649 to 1660 এই সময়টাকে বলা হতো ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে কমনওয়েলথ পিরিয়ড। There was no monarchy. ওই সময় কোনো রাজতন্ত্র ছিল না ইংল্যান্ডে, এজন্য এটাকে কমনওয়েলথ পিরিয়ড বলা হয় বা কমনওয়েলথ ইন্টারেগনাম বলা হয়। চার্লস দ্য ফার্স্ট হ্যাড বিন বিহেড মানে হচ্ছে গলা কেটে হত্যা করা। রাজা প্রথম চার্লসকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। and Cromwell turned the government into a republican commonwealth, which is to say not a monarchy. যেটা আসলে রাজতন্ত্র ছিল না, একটা কমনওয়েলথ সে রূপান্তর করেছিল অলিভার ক্রমওয়েল। তারপর দেখো মিল্টন ওয়াজ এ পিউরিটান মানে একটু খাঁটি খ্রিস্টান যারা ছিল তাদেরকে বলা হতো আসলে, and so was ক্রমওয়েল নিজেও ছিল পিউরিটান। The 17th century Puritans believed that the Church of England needed to be reformed to create more distance from the elaborate ceremonies and power structure of Catholicism and the Pope. They wanted to boil Christianity down to the basics of pure piety and morality. তারা খ্রিস্টান ধর্মটাকে খুব বেশি পবিত্র করতে চাইছিল। Thus Milton was a big time supporter of the Commonwealth government. যার ফলে মিল্টনও এই কমনওয়েলথ সরকারকে সাপোর্ট করেছিল। And he used his incredible powers of persuasion on behalf of Puritan rule in essays published in pamphlets. সে বিভিন্ন প্যাম্পলেট বা এসে প্রকাশ করেছিল, এগুলোর মধ্যে দিয়ে সে পিউরিটানিজম বা কমনওয়েলথ গভর্নমেন্ট যে আছে তার পক্ষে ছাপাই গিয়েছিল। But like we said, কিন্তু যেভাবে আমরা বলেছিলাম, মিল্টন went blind a few years after the Puritans gained power. পিউরিটানরা ক্ষমতা পাওয়ার কিছুদিন পরেই মিল্টন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। And in this sonnet, এটা আসলে একটা সনেট এই কবিতাটা, এই সনেটে হি ওয়ারিস অ্যাবাউট, সে দুশ্চিন্তা মানে ফিল করতেছে, যেটা বলছে হাউ হি ক্যান সার্ভ গড, সে কিভাবে ঈশ্বরের সেবা করবে ইভেন উইথ দিস কন্ডিশন, এই অবস্থা নিয়ে অন্ধ হয়ে। মেনি স্কলার্স ডেট দ্য পোয়েম টু 1655, অনেক পণ্ডিতরা মনে করে এই কবিতাটা রচনা করেছিল 1655 সালে। এখন আমরা দেখব কবিতার মূল কবিতা যেটা টেক্সট, যেটা এখানে মিল্টন বলতেছিল এটা একটা সনেট। When I consider how my life is spent, মানে লাইট বলতে এখানে তার দৃষ্টিশক্তি,
তখন তার এই দৃষ্টিশক্তিটা কিভাবে শেষ হয়ে গেল। He had half my days, তার বয়স অর্ধেক হতে না হতেই, in this dark world and white and that one talent which is dead to hide, lost with me, useless, বলছে আমার ট্যালেন্টটা তো এখন আমি কাজে লাগাতে পারবো না, এটা ইউজলেস হয়ে যাচ্ছে। though my soul more bent to serve there with my maker, maker বলতে গেলে সৃষ্টিকর্তা বা ক্রিয়েটর বুঝাইছে, যদিও বলছে আমার আত্মাটা এখনো খুব বেশি আগ্রহী সৃষ্টিকর্তা সেবা করার জন্য। and present my true account, এবং আমি আমার বর্তমান সত্যিকার বর্ণনাটা বা অবস্থাটা আমি তুলে ধরতে চাই। lest he returning cheat, নতুবা তিনি আমাকে তিরস্কার করবে। do God exact day labor night denied, তো এখানে আবার সে প্রশ্ন করছে দেখো নিজে নিজে। ডু ডট মানে হচ্ছে ডু যাচ্ছে, এটা পুরাতন ইংলিশ। ডু গড এক্সাক্ট ডে লেবার লাইট ডিনাইট, যাকে ঈশ্বর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে নিয়েছেন তার কাছে কি সঠিক হিসাব নিকাশ চাইবেন, এরকম প্রশ্ন করছে সে। আই ফন্ডলি আস্ক, আমি কোমলভাবে জিজ্ঞেস করি, বাট পেশেন্স, আবার ধৈর্য ধরে, টু প্রিভেন্ট দ্যাট মারমার, ওই তার মনের মধ্যে দিয়ে চিন্তাটা উঠে দেয়, এটাই সে আবার প্রিভেন্ট করে। সুন রিপ্লাইস, নিজে উত্তর দেয়, গড ডু নট নিড ইদার ম্যানস ওয়ার্ক অর হিজ ওন গিফটস, সে ঈশ্বরের কোনো মানুষের সেবারও দরকার পড়ে না, আর নিজেরও কোনো উপহারের দরকার পড়ে না। হু বেস্ট বিহার ইজ স্মাইল ল, যে বা যিনি বা যারা তার আদেশ মেনে চলে, দে সার্ভ হিম বেস্ট, তারাই তার সর্বোচ্চ সেবাদানকারী। হিজ স্টেট ইজ কিংলি, হিজ বলতে এখানে সৃষ্টিকর্তা, তার অবস্থান হচ্ছে রাজকীয় অবস্থা। থাউজেন্ড এট হিজ বিটিং স্পিড অ্যান্ড পোস্ট ওভার ল্যান্ড অ্যান্ড ওশেন উইথাউট রেস্ট, মানে দিন রাত বলছে জলে স্থলে অনেকেই ওনার সেবা করতেছে। সুতরাং একজন অন্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে যে উনি সেবা দরকারি পড়বে এটা নাও পড়তে পারে। মিল্টন বলতেছে, দে অলসো সার্ভ হু অনলি স্ট্যান্ড এন্ড ওয়েট, তারাই সেবা করে যারা শুধুমাত্র এগুলো মেনে চলে এবং অপেক্ষা করে ধৈর্যের সহিত। তো এখানে দেখো যে আমরা এই কবিতাটার একটু জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য পোয়েম দেখবো, কবিতাটা সম্পর্কে সামান্য পরিচিতি আমরা দেখবো। দ্য পোয়েম অন হিজ ব্লাইন্ডনেস ইজ এন অটোবায়োগ্রাফিক্যাল সনেট, অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মানে আত্মজীবনীমূলক, তার মানে এই মিল্টনের জীবনের সাথে জড়িত এই সনেটের বিষয়গুলো। ইন হুইচ হি এক্সপ্রেসেস হিজ ফিলিংস এজ এ ব্লাইন্ড পারসন, তার অনুভূতিটা সে প্রকাশ করছে একজন অন্ধ ব্যক্তি হিসেবে। দ্য পোয়েট থিংস ইন দ্য বিগিনিং দ্যাট হি উইল নট বি এবল টু সার্ভ গড এজ হিজ সাইট ইজ গন, সে প্রথমে এই কবিতার শুরুতে সে বলছে সে হয়তো সক্ষম হবে না ঈশ্বরের সেবা করতে, যেহেতু তার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছে। as the above develops, as the poem develops, যেভাবে কবিতাটা এগিয়ে যায় তখন আমরা দেখতে পারি he begins to believe that, সে বিশ্বাস করা শুরু করে যে God wants him to keep working, ঈশ্বর তাকে কাজ করতে চালিয়ে যেতে চাইতেছেন, in spite of the fact that his job caused him to lose his sight, যদিও তার যে কাজ করছে এই কাজটা করতে গিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছে। in the end বলছে যে পরিশেষে he is assured that, সে নিশ্চিত হয়েছে that he is serving God like the angels, এঞ্জেলস মানে আমরা ফেরেশতা বা এঞ্জেলস বলি আমরা, who just wait for the orders of God, যারা ঈশ্বরের আদেশের জন্য অপেক্ষা করে। The poem has a number of biblical references, বিবলিক্যাল মানে বাইবেল থেকে যে রেফারেন্স গুলো নেওয়া হয়েছে এটা বলছে, that depict Milton's stern belief in God, যেগুলো দেখায় বর্ণনা করে, ডিপিক্ট মানে বর্ণনা, মিল্টনস stern belief, stern মানে হচ্ছে কঠোর, belief in God মানে হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস। The poem is written in the Petrarchan rhyme scheme, পেট্রাকান সনেটের মডেলে কিন্তু এটা লেখা হয়েছে। তো আর একটু ইন্ট্রোডাকশন দেখবো আমরা এখানে, যে in on his blindness poet John Milton explores his experience with blindness and religious faith, একই সাথে তার অন্ধকারের সাথে তার অভিজ্ঞতাটা এবং তার ধর্মীয় বিশ্বাস, এই দুইটা বিষয় সে কবিতাতে তুলে ধরছে। তো মিল্টন ওয়েন্ট ব্লাইন্ড ওয়ার্কিং ফর দ্য ইংলিশ রিপাবলিক, ইংরেজ প্রজাতন্ত্রের জন্য কাজ করতে গিয়ে সে অন্ধকার হয়ে গেছিল। হিজ সার্ভিস টু দ্য গভর্নমেন্ট রিকোয়ার্ড that he extensively read and write, সে সরকারের যে শাখায় কাজ করতো সেখানে তার প্রচুর পড়তে হইতো, লিখতে হইতো। this caused, এটার কারণে him to lose his sight, এই বেশি পড়তে এবং লিখতে গিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছিল। The poem takes the form of a Petrarchan sonnet, these traditionally focus on love and romance, বলছে যদিও তো পেট্রাকান সনেট গুলো ট্রেডিশনালি প্রত্যাগতভাবে বিষয়বস্তু থাকে লাভ এবং রোমান্স, কিন্তু এখানে মিল্টন কি বলছে দেখুন, মিল্টন সাবপার্টস মানে ঘুরিয়ে দেওয়া বা চেঞ্জ করা, দিস ইন অর্ডার টু এক্সপ্লোর হিজ রিলেশনশিপ উইথ গড, ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্কটা কেমন এটা আবিষ্কার করতে সে চেঞ্জ করে ফেলছে। তো মিল্টন ফিয়ার্স দ্যাট, সে ভয় পাইতেছে যে হিজ ব্লাইন্ডনেস উইল প্রিভেন্ট হিম ফ্রম ডুইং গডস ওয়ার্ক, সে ভয় পাইতেছে যে তার অন্ধত্ব হয়তো তাকে বাধা দিবে ঈশ্বরের কাজ করার দিকে। দ্য পার্সনিফিকেশন অফ প্যাশেন্স টেলস হিম দ্যাট, যে পার্সনিফিকেশন হচ্ছে প্যাশেন্স শব্দটা এখানে বলছে হিম দ্যাট ইভেন হিজ আইডলনেস ইজ ইউজফুল,
তার অলসতাটাও উপকারী টু গড ইফ হি কন্টিনিউস টু হ্যাভ ফেথ, যদি তার বিশ্বাস থাকে ঈশ্বরের প্রতি। তো যাই হোক, এখন আমরা দেখবো এই কবিতার সংক্ষিপ্ত আলোচনাটা আমরা দেখবো, সামারি অফ অন হিজ ব্লাইন্ডনেস। আমরা স্ট্যান্জা আকারে দেখবো, 3টা স্ট্যান্জা আছে কবিতায়, 3টা স্ট্যান্জা আলাদা আলাদা সামারিটা দেখবো। তো স্ট্যান্জা 1 দেখো, বলছে দ্য পোয়েট স্টার্টস দ্য পোয়েম উইথ হোয়েন ডাজ হি ইন্ট্রোডিউস হিজ আইডিয়া ইন দ্য ভেরি বিগিনিং। এই হোয়েন শব্দটি ব্যবহার করে সে তার মানে ধারণাটা একদম শুরুতেই উপস্থাপন করছে। অ্যাকর্ডিং টু হিম, হি often thinks that half of his life or sight or intelligence has been spent in serving humanity. But now he has lost his eyesight, and so his other half life is dark now and white, challenging as well. বলছে যে তার জীবনের অর্ধেক সময় সে কাটিয়েছে মানুষের কল্যাণে, আর বাকি অর্ধেক সময় যখন অন্ধ হয়ে গেছে, বাকি অর্ধেক সময়টা সে এখন মানে বলছে যে ডার্ক, অন্ধকারে পড়ে গেছে, এন্ড হোয়াইট, চ্যালেঞ্জিং এজ ওয়েল, এবং খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। এখন সে ঈশ্বরের সেবা করতে পারবে না, এটা নিয়ে সে আফসোস করতেছে। তো আবার বলছে দেখো, দ্য ওয়ান ট্যালেন্ট বলতে এখানে তার রাইটিং এর যে মেধা বা প্রতিভা, এটা বলছে হুইচ হি হ্যাড ইজ ইউজলেস নাও, এখন তার এটা কাজে লাগবে না, বিকজ উইথাউট আইসাইট হি ক্যানট রাইট, দৃষ্টি শক্তি ছাড়া সে লিখতে পারবে না, এটাই সে মিন করতেছে। দাস ইট ইজ জাস্ট এ লোড ফ্রম দ্য গড দ্যাট হ্যাজ বিন বেস্টুড অন হিম। যে এখন এটা সে একটা, তার এই ট্যালেন্টটাকে সে একটা বোঝা হিসেবে বিবেচনা করতেছে, যে ঈশ্বর আমাকে এটা দিয়েছেন বোঝা স্বরূপ এখন আমার কাছে, কারণ আমি তো এটা বহন করতে পারতেছি না, আমি কাজটা করতে পারতেছি না। দ্য পোয়েট লেমেন্টস ওভার, লেমেন্ট মানে বিলাপ করা, দুঃখ প্রকাশ করা, দ্য লস অফ হিজ আইসাইট, তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণে, and wonders, এবং বিস্মিত হয়েছিল আবার, হোয়াট দিস ট্যালেন্ট মিনস ফর হিম নাও অ্যাজ উইথাউট আইসাইট হি ক্যানট ইউজ ইট। বলছে এই ট্যালেন্ট দিয়ে আমি এখন কি করবো, যেহেতু আমি দৃষ্টিশক্তি ছাড়া এই ট্যালেন্ট আমি কাজে লাগাতে পারবো না। তো সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে দেখো কি বলছে, ইন দিস লাইনস, এই লাইনগুলোতে দ্য লেমেন্ট অফ পোয়েটস, কবির শোক বা দুঃখ, টার্নস ইনটু ডিজায়ার এন্ড ওয়ান্ডার, রূপান্তরিত হয়েছে আকাঙ্ক্ষা এবং বিস্ময়ে। হি সেজ দ্যাট, সে বলছিল যে হি ডিজায়ার টু সার্ভ হিজ মেকার, মেকার মানে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বাট বিকজ অফ হিজ ব্লাইন্ডনেস হি ক্যানট ডু সো, কিন্তু তার অন্ধত্বের কারণে সে এরকম সেবা দিতে পারবে না সৃষ্টিকর্তাকে। হি ওয়ান্ডার্স, সে বিস্মিত, ইফ গড স্টিল ওয়ান্টস টু সার্ভ হিম, সে বিস্মিত হয়েছিল ওই বিষয়টা নিয়ে, যে ঈশ্বর কি তখনও চাইতেছেন বা তখনও চাচ্ছেন যে সে সেবা করুক অন্ধ থাকা সত্ত্বেও, in spite of the fact that his sight is gone. The poet says that this foolish thought often haunts him. এই পোকার মতো চিন্তাটা তাকে প্রায় তাড়িত করে। Stanza 3 তে বলছে দেখো, in these lines the poet says that when such foolish thoughts come into his mind, the patience at once comes to reply that, তারপরে ধৈর্যটা আসে তাকে উত্তর দিতে, the work of man does not please God, যে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না কোনো মানুষের কাজে, but he who best bear his mild law, যারা শুধুমাত্র তার দায়িত্ব পালন করেন বা তার কথা মেনে চলেন, the one who remains patient and content with what he has is most liked by him, যাদের যা কিছু আছে তারা যদি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে ঈশ্বর খুশি হন, এই কথাটাই বলছি এখানে। তারপর দেখো আবার বলছে, গড হ্যাজ এ হিউজ কিংডম, বিশাল রাজ্য সৃষ্টিকর্তার, এন্ড দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ এঞ্জেলস, হাজার হাজার ফেরেশতা আছে, হু রিমেইন ইন মোশন, যারা স্থির থাকে না, টু ক্যারি গডস অর্ডার, ঈশ্বরের আদেশ মানার জন্য তারা সবসময় চলমান, দে নেভার টেক রেস্ট, তারা কখনো বিশ্রাম নেয় না। দ্য পোয়েট কম্পেয়ার্স দেম, কবি তাদেরকে তুলনা করেছেন উইথ দোজ, তাদের সাথে, হু হ্যাভ দ্য ট্যালেন্ট এন্ড ইউজ ইট টু সার্ভ গড, যাদের এই মেধা আছে এবং এগুলা ঈশ্বরের সেবায় ব্যয় করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে বলছে, দেয়ার আর সাম আদার এঞ্জেলস, আরো কিছু ফেরেশতারা আছে, অলসো, হু সার্ভ হিম, যারা তাকে বলতে সৃষ্টিকর্তাকে সেবা দেয়, জাস্ট বাই স্ট্যান্ডিং এন্ড ওয়েটিং বিফোর গড, শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে এবং সৃষ্টিকর্তার সামনে অপেক্ষা করে। অ্যাকর্ডিং টু হিম, তার মতে, দেয়ার সার্ভিস ইজ ইকুয়ালি ভ্যালুয়েবল টু গড, তাদের সেবাটাও সমানভাবে মূল্যবান ঈশ্বরের কাছে, এজ দ্যাট অফ দ্য ফার্স্ট ক্যাটাগরি অফ এঞ্জেলস, প্রথম ক্যাটাগরির এঞ্জেল যারা আছে তাদের। দ্য পোয়েট কম্পেয়ার্স হিমসেলফ উইথ দ্য লেটার এঞ্জেলস, পরবর্তী এঞ্জেলস যারা আছে তাদের সাথে তুলনা করছে নিজেকে, হু জাস্ট কিপ প্যাশেন্স, দাস ইন দ্য এন্ড, এইভাবে পরিশেষে দেখা যায়, দ্য পোয়েট ইজ কোয়াইট স্যাটিসফাইড এজ হি ইজ অলসো সার্ভিং গড জাস্ট বাই কিপিং পেশেন্স। তো সে বলতেছে, নিজের সান্ত্বনা দিচ্ছে এইভাবে যে আমিও সেবা দিতেছি, যেহেতু আমিও ধৈর্য ধরতেছি, আমি অন্ধ হয়ে গেছি, আমি এটা নিয়ে আর বিলাপ করতেছি না, আমি এখন সন্তুষ্ট। তো তারপরে আমরা দেখবো এখানে এই কবিতা থেকে কোয়েশ্চেন গুলো কি কি আসতে পারে। শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য আমরা দুইটা প্রশ্ন পড়বো স্টাডি গাইড থেকে, ব্রড কোয়েশ্চেনের জন্য দুইটা। তো শর্ট কোয়েশ্চেন দেখো, প্রথমটা হচ্ছে, হু অ্যাকর্ডিং টু মিল্টন সার্ভ গড বেস্ট, নোট বই থেকে তোমরা একটু পড়ে নিবে।
তারপর হচ্ছে 2 নাম্বার, হাউ ডাজ মিল্টন ফাইন্ড কনসোলেশন এট দ্য এন্ড অফ দ্য পোয়েম অন হিজ ব্লাইন্ডনেস। এটাও পাবে, তোমরা সরাসরি দুটো প্রশ্ন পাবে স্ট্র্যাটেজিতে, এগুলো একটু ফলো করবে। আর ব্রড কোশ্চেনের জন্য প্রথমটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ডিসকাস মিল্টনস অন হিজ ব্লাইন্ডনেস এজ এ সনেট, সনেট হিসেবে অন হিজ ব্লাইন্ডনেসটারে আলোচনা করো। আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে আরেকটা, দেখো, এক্সপ্লেইন দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অর থিম, আইডিয়া সেন্ট্রাল কেন্দ্রীয় ধারণা বা মূল বিষয়বস্তু কি অফ মিল্টন সনেট অন হিজ ব্লাইন্ডনেস, মিল্টনের অন হিজ ব্লাইন্ডনেস সনেটের মূল বিষয়বস্তু কি। তো আশা করি মোটামুটি বুঝতে পারছো তোমরা। আমি পরবর্তী ক্লাসে আর কোনো একটা কবিতা বা প্রোজ নিয়ে আলোচনা করবো। তোমাদের যদি কোনো বিষয় বেশি কঠিন লাগে বা বুঝো না, তাহলে যদি নক করে বলো আমাকে, তাহলে আমি ওই বিষয়ে ক্লাস নিতে পারবো পরবর্তীতে। And that is the end of today's lecture. Thank you all for bearing with me. Goodbye.